उधर शहीद अग्निवीर अमृतपाल के मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। फौजी सन्मानां दे नाल संस्कार ना होण ते सवाल चुके ने कांग्रेस ने। आर्मी हवलदार ते 2 जवान मृतक देह लैके आए। आर्मी की कोई यूनिट तक नाल नहीं सी। आर्मी की गड्डी की थां प्राइवेट एंबूलेंस दे विच मृतक देह लियांदी गई। ये देश के शहीदों का अपमान है, कांग्रेस कह रही है। मानसा का अमृतपाल पुंछ दे विच शहीद होया सी। सो मानसा का अमृतपाल पुंछ के भी शहीद होया सी और कांग्रेस कह रही है कि देश के शहीदों का अपमान है। शहीद अग्निवीर अमृतपाल के मामले को लैके कांग्रेस ने सवाल चुके हैं। और सवाल क्यों चुके गए हैं क्योंकि तस्वीर जी सामने उसके सवाल खड़े हो रहे हैं। अमृतपाल के मामले को लैके कांग्रेस सवाल चुक रही है। फौजी सन्मानां दे नाल संस्कार ना होने ते सवाल चुके गए ने। आर्मी हवलदार ते 2 जवान मृतक दे लैके आए। आर्मी की कोई यूनिट तक नाल नहीं सी और आर्मी की गड्डी दे विच नहीं सगों प्राइवेट एंबूलेंस दे विच लियांदी गई सी मृतक दे। और कांग्रेस ने बकायदा ट्वीट किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ट्वीट किया है, पंजाब के रहने वाले अमृतपाल सिंह अग्निवीर के तौर पर फौज दे विच भर्ती हुए सन। वो कश्मीर दे विच तैनात सन। 10 अक्तूबर को गोली लगन दे नाल शहीद हो गए। दुखद है कि देश के लिए शहीद होने वाले अमृतपाल जी को फौजी सन्मानां दे नाल अंतिम विदाई दी नहीं गई। उन्होंने मृतक दे भी एक आर्मी हवलदार ते 2 जवान लेके पहुंचे। इस तो अलावा आर्मी की कोई यूनिट नहीं पहुंची। ये देश के शहीदों का अपमान है। हरसिमरत कौर बादल ने भी ट्वीट किया है। जान के हैरानी हुई कि JNK के पुंछ विच ड्यूटी दौरान शहीद हुए अग्निवीर अमृतपाल सिंह का बिना किसी फौजी गार्ड ऑफ ऑनर के अंतिम संस्कार कर दिता गया। इत्थों तक कि उसकी मृतक देह नूं उसके परिवार वालों एक निजी एंबूलेंस के विच उसके जद्दी पिंड मानसा लियांदा गया। पता लगा है कि अजिहा इसलिए होया क्योंकि अमृतपाल अग्निवीर सी। सानू अपने सारे फौजियों का बनदा सत्कार करना चाहिए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निर्देश जारी करन कि सारे शहीद सैनिकों नूं फौजी सन्मान दिता जाए। सो अग्निवीर अमृतपाल दे देहांत और उस तो बाद शहादत नूं लैके जो होना चाहिए सी वो नहीं होया और इसनूं लैके सवाल चुके जा रहा है। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए ने, श्रोमणी अकाली दल ने सवाल खड़े किए ने। और सवाल बहुत साधारण है, सवाल बहुत सीधा है कि जिहड़ा देश लई शहीद होया उसनूं बनदा सन्मान क्यों नहीं? उसनूं बनदा सन्मान मिलना चाहिए। उसका अंतिम संस्कार सही जिहड़ी फौज दीआं रस्मां ने उसके मुताबिक होना चाहिए, पर यह नहीं होया क्योंकि ये तस्वीरां जड़ियां सामने आईयां उन्हां तस्वीरां ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। तो फौज का कोई अधिकारी नाल नहीं सी आया, यूनिट नाल नहीं सी आई, सिर्फ एक हवलदार ते 2 जवान मृतक दे लैके आए और वो भी फौज की गड्डी विच नहीं, निजी एंबूलेंस दे विच लैके आए। कि अग्निवीर होने के नाल शहादत घट हो जाती है या शहादत की अहमियत घट हो जाती है? देश लई शहीद होने वाला हर जवान शहीद होंदा है, देश लई शहीद होंदा है। पर सवाल यह है कि वितकरा बाकी नियम कायदे कानून शर्तां हो सकदियां ने, डिफरेंट ज्वाइनिंग जिहड़ा हैगा वो डिफरेंट हो सकती है, तरीका डिफरेंट हो सकता है, पे स्केल डिफरेंट हो सकते ने। पर जिहड़ा देश लई शहीद हो गया उसनूं बराबर दा सन्मान क्यों नहीं? कि शहादत दे विच भी फर्क किया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है क्योंकि एक फौज दे विच भर्ती हुए अग्निवीर की शहादत ते उसनूं अंतिम सन्मान जिहड़ा दिता जाना सी, शासकीय सन्मान मिलना चाहिए सी, वो नहीं मिलिया। और परिवार
इस गल तो किस तरीके इस ते प्रतिक्रम देगा। सियासी धिरां ने जरूर मुद्दा चुक्या है, सियासी धिरां ने सवाल चुके ने श्रोमणी अकाली दल अते कांग्रेस के विरुद्ध। ਸੋ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। फौजी गार्ड ऑफ ऑनर दिते बिना अंतिम संस्कार किया गया एक शहीद का। शहीद जड़ा देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंदा है, उसकी शहादत नूं की घट करके वेख्या गया है। सवाल इस गल नूं लैके सवाल इस गल नूं लैके है कि इस स्थिति के लिए कि सिर्फ नियम कायदे कानून का हवाला दे दिता जाएगा और लोगों को चुप करा दिता जाएगा। सवाल इस लिए है। सवाल यह है कि बाकी सारी चीज़ों में डिफरेंस हो सकता है, पे स्केल, रैंक, सर्विस रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, पर शहादत तो बाद कि वाकई ये डिफरेंस भी होना चाहिए जो नज़र आ रहा है, ये फर्क होना चाहिए जो नज़र आ रहा है। सवाल इस गल नूं लैके पूरी ट्रेनिंग ना होने कारण बच्चे कोई भी सिपाही को पूरी ट्रेनिंग नहीं मिलती, क्योंकि पहले मिलटरी जब ਜਾਂ किसी भी डिपार्टमेंट में घट्टो घट्ट 9 ਜਾਂ 10 दिन ट्रेनिंग होंगी सी, ट्रेनिंग घट होंगी है। बच्चे का पूरा मतलब कि एक्सपीरियंस नहीं होंगे, जिस कारण ड्यूटी का कोई ना कोई गलती हो जाती है। जो अमृतपाल सिंह पुत्र गुरदीप सिंह वासी कोटली कलां जो शहीद होया, ऑन ड्यूटी होया, ना कि ऑन बैरक होया। ये ऑन ड्यूटी ते सीगा, अपनी संतरी ड्यूटी ते सीगा। वो किसी कारण भी है, सेंटर गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि परिवार की मदद की जाए, स्टेट गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है। पहली गल तो मैं अग्निवीर वाले कहना चाहूँगा भी ये पूरी ट्रेनिंग ना होने कारण बच्चे कोई भी सिपाही को पूरी ट्रेनिंग नहीं मिलती, क्योंकि पहले मिलटरी जब ਜਾਂ किसी भी डिपार्टमेंट में घट्टो घट्ट 9 ਜਾਂ 10 दिन ट्रेनिंग होंगी सी, ट्रेनिंग घट होंगी है। बच्चे का पूरा मतलब कि एक्सपीरियंस नहीं होंगे, जिस कारण ड्यूटी का कोई ना कोई गलती हो जाती है। जो अमृतपाल सिंह पुत्र गुरदीप सिंह वासी कोटली कलां जो शहीद होया, ऑन ड्यूटी होया, ना कि ऑन बैरक होया। ये ऑन ड्यूटी ते सीगा, अपनी संतरी ड्यूटी ते सीगा। वो किसी कारण भी है, सेंटर गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि परिवार की मदद की जाए, स्टेट गवर्नमेंट। मेरे सहयोगी बलदेव शर्मा मेरे नाल इस वेले फोन लाइन ते मौजूद ने। बलदेव, शहादत दे विच भी की कोई कैटेगरी हुंदी है? बिल्कुल गगन, मानसा जिले के कोटली पिंड का अमृतपाल है जिहड़ा इकलौता पुत्र सी मापिਆਂ ਦਾ, ड्यूटी दौरान गोली लगन कारण वो शहीद हो गया। ਤੇ ਹੁਣ परिवार कह रहा कि ड्यूटी के दौरान उसकी मौत हुई है, कारण बेशक कोई भी ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, परंतु 1.5 ਮਹੀਨਾ ड्यूटी गए ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦੇ ਡੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਣੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕੀ। ਕਿੱਡੀ ਬਿਸਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਬਰਲਾਪ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੂਰਾ जो पिंड है जिहड़ा कोटली वो मंग कर रहा है सरकार तो कि भावें कारण कोई भी होवे, परंतु जो बनदियां सहूलतां दित्तियां जाण। इकलौता पुत्र 20 साल की उम्र दे विच देश लई अपनी जान कुर्बान करनगे, किते ना किते कैटागरी मैंने नहीं रखती। सहूलतां जिहड़ियां वो जिवें भी शहीद परिवार नूं मिलणियां चाहीदियां मिलण मंग है। सहूलतां दा बलदे बाद दी गल है, शहीद नूं फौजी सन्मान भी नहीं दिता गया। प्रशासनिक अधिकारी कोई मौजूद सी मौके ते? देखो बड़ी त्रास की गल है, पहली बार देखा कि जिसने अपना छोटी उम्री जान कुर्बान कर दी होवे। प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं सी, सिर्फ जेडे लोकल पुलिस की टुकड़ी है उन्होंने जरूर वो की है, पर ना तो कोई राजनीतिक लोग उत्थे शामिल होए है ते ना ही कोई आला अधिकारी मौके ते पहुंचे। ते फौजी जवान भी सिविल दे विच आए है ते जिन्हां ने श्रद्धांजलि दित्ती है। सिर्फ सिद्धू मूसेवाले दे पिता तो इलावा होर उत्थे कोई मौजूद नहीं सी, जिहड़ी वड्डी त्रासदी सानूं लगदी है। प्रशासन कुछ कह रहे इस मामले नूं लैके? फिलहाल प्रशासन दे नाल इस मामले नूं लैके कोई गल है जिहड़ी सामने नहीं आई, क्योंकि वो कहंदे है कि यह मैटर है जिहड़ा ये फौज दे अधीन है, जिवें कोई आदेश आउंदा है तां उस तों बाद ही वो गल करनगे। फिलहाल अधिकारी कोई बोलण नूं तैयार नहीं इस मामले। बहुत शुक्रिया बलदेव इस तमाम जानकारी के लिए। बलदेव शर्मा मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन इस पूरे मामले को लेकर। प्रशासन भी कुछ बोलने लिए तैयार नहीं है।
ਔਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਸ਼ਾਸਕੀ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਯੂਥ ਆਗੂ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਮੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਆਂ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਪਾਲ ਕੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਗਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਗਾ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ 10 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸਮਝ ਲਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅੱਜ 20 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਮੰਗਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਗਲੀ 20 ਨੂੰ ਬਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਹੜੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾ ਡੈਡੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਜਮਾ ਓਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੈਨ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਸੁਬਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਸੁਬਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਸੁਬਾਹ ਤਾਂ ਬਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਨੂੰ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਚਕੇਰੀਆਂ ਦਾ, ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਬਾਦ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਰੇ ਬੰਦੇ ਆਏ 5-7 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀਗਾ, ਫੌਜ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ 3 ਜੀ, ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਚ ਆਏ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੌਲਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀਓ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੀਓ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਸੀ ਉਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਖੀਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬਸ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਾਰਪੀਓ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, 3 ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਆ ਜੀ। 4 ਜਵਾਕ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਹੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਜੀ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਕੱਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲੈਕਟ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਂ JCB, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੇ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਵਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। 75% ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਜੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਿਲੇ। 21 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਬਹੁਤ ਆਸਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ, 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਪੁੱਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਫੁੱਫੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ
ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਦਦ ਕਰੂ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਾਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਗਾ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਮੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਸਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਰੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ। ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਫੌਜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਬਿਰਧ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਸਮਾਨ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਵੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਫੌਜੀ ਦਾ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤਿਰੰਗਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਸਕੀ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਉਸ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਸਿਆਸਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਫੌਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ? ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਜ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਕਰੂਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਨਾ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਮਦਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਦੇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਦੇਹ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜੇਕਰ 3 ਜਵਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਿਵਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਜੈਬਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਰਨਲ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਨੇ ਜੈਬਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡਲੈਸ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਐਂਡ ਹਾਰਟਫੈਲਟ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਟੂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ। ਜੈਬਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਦੇ 3 ਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਵਲਦਾਰ ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ, ਤਿੰਨੇ ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ, ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫੌਜ ਦੇ ਟੁਕੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਰੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸੋਲਜਰ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਲੈਵਲ ਆਫ
ਆਨਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੱਕੁ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਆਨਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੈਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਫਿਰ ਫੌਜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ।